pre-operative checklist or care. And from ninth point, I'm going to read. Ensure that the electrocardiogram and chest radiography reports are documented in clients. Wherever ECG હોવું જોઈએ. Ensure that the blood type, screen, cross match are performed and documented in the client's record within established time frame. Remove jewelry, makeup, dentures, hairpins, nail polish, depending on the agency procedures, glasses and prosthesis. બરાબર સ્પેક્સ છે કે prosthesis કોઈ નાખેલું છે તો document that valuable have been given to the client's family member or lock in the hospital safe. બરાબર જો ક્લાયન્ટનું ફેમિલી મેમ્બર છે તો એને આપણે હેન્ડઓવર કરશું અને એના સાઇન લઈશું. અધરવાઇઝ વી આર ગોઈંગ ટુ લોક ઇટ એટ ધ સેફ પ્લેસ with our responsibility. Document the last time that the client ate or drank. ઓકે એટલે આપણને ખબર પડે કે 8 hours જેટલું ટાઈમ ડ્યુરેશન થઈ ગયું છે or 6 hours જેટલું થઈ ગયું છે. Document that the client void before the surgery and later on we are going to do catheterization. Document that the prescribed pre-operative medications were given. That we need to confirm it. Monitor, and we also need to stop if there is any heparin or warfarin going on. So before operation date, before 2 to 3 days, we need to stop that medication. Metformin we need to stop before 3 days. Monitor and document the client's vital signs. Now, pre-operative medication. Prepare to administer pre-operative medication as prescribed before surgery. Instruct client about the desired effect of the pre-operative medications. Now, here are certain substances or medication which will affect during surgery or during anesthesia. Antibiotic potentiate the action of the anesthetic action. Okay, they are not interrupting it. Okay, and we are giving antibiotics to prevent post-operative infection. Anticholinergic medications with the anticholinergic effect increase the potential for the confusion, tachycardia, intestinal hypotonicity, and hypomobility. મોટિલિટી હાઇપો એટલે મીન્સ ઇન્ટેસ્ટિનના મોટિલિટી હાઇપો થઈ જશે, ટોન જતું રહેશે, પ્લસ ટેકિકાર્ડિયા થઈ જશે, કન્ફ્યુઝન થઈ જશે if there is any atropine is going on at that time. Anticoagulant, antiplatelet and thrombolytic. This is important one. This medication alter the normal clotting factors and increase the risk of hemorrhaging. Acetyl salicylic or aspirin. અંડરલાઈન કર દો ને એસ્પિરિન નીચે. પછી ક્લોપિડોગ્રેલ આ પણ બહુ કોમનલી આવતું નામ છે એની નીચે પણ અંડરલાઈન કર દો. એસિટાઇલ સેલિસિલિક નીચે પણ અંડરલાઈન કર દો. This is also very common medication. And any type of non-steroidal anti-inflammatory drug are commonly used medication that can alter platelet aggregation. બરાબર તો શું કરે છે બ્લીડિંગ થઈ શકે પોસ્ટ ઓપરેટિવ બ્લીડિંગ વધી જાય બરાબર સર્જરીમાં કંટ્રોલમાં ના રહે તો એસ્પિરિન આપવાની પ્રી ઓપમાં ના એટલે મીન્સ જે પેશન્ટને એસ્પિરિન જતી હોય ને એને પણ સ્ટોપ કરાવી દેવાની છે ઓકે ક્લોપિડગ્રોલ સ્ટોપ કરાવી દેવાની છે ઇટ વિલ લીડ ટુ બ્લીડિંગ. This medication would be discontinued at least 48 hours. Underline कर दो 48 hours पहला नीचे before surgery as specified by the surgeon. Clopidogrel usually has to be discontinued 5 days before the surgery. 5 days नीचे पर underline कर दो. बराबर क्लोपिडोग्रल ने વધારે time stop कर देनी before few days. Now, anticonvulsion. Long-term use of certain anticonvulsion can alter the metabolism of the anesthetic agent. Anesthetic agent ને metabolize ના થવા દે તો એ action કઈ રીતે કરશે બરાબર તો એ ધ્યાન રાખવાનું. Antidepressant may lower the blood pressure during the anesthesia. ક્યાંય સ્ટોપ કરવાનું નહીં લખેલું બરાબર but we need to take precaution કે antidepressant જાય છે there is a risk for the low blood pressure. સ્ટોપ ક્યાં કરવાનું લખ્યું છે ખ્યાલ આવી ગયો તમને ક્લોપિડેગ્રોલ છે એસ્પિરિન છે પછી નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી કોઈ પણ ડ્રગ છે પેરાસિટામોલ છે કે બ્રુફેન છે એસિટાઇલ સેલિસિલિક છે તે બધા જ. નાઉ antidysalidhamics.
Anti-arrhythmics medication reduce the cardiac contractibility. કારણ કે ડિસએરિધમિક છે એટલા માટે કોન્ટ્રાક્ટિબિલિટી રિડ્યુસ કરશે એન્ડ ઇમ્પેર કાર્ડિયાક કન્ડક્શન ડ્યુરિંગ ધ એનેસ્થેશિયા. બરાબર, કાર્ડિયાક કન્ડક્શન એટલે ખબર પડી ને, એસએ નોડ, એવી નોડ, પર્કિન્સન ફાઈબર, હાર્ટ રેટ જે ઇનિશિએટ થાય છે આપણે નેચરલ પેસમેકરમાંથી, તો એના માટે એ રિડ્યુસ કરશે કાર્ડિયાકની કેપેબિલિટી હાર્ટ રેટ જનરેટ કરવાની. ઓકે, તો એ એરિધમિયા કરશે. Cardiac contractibility પણ reduce કરશે. Now, antihypertensive medication can interact with the anesthetic agent and cause bradycardia, hypotension and impaired circulation. Antihypertensive છે તો એ ઓફકોર્સ હાઇપોટેન્શન જ કરશે, બરાબર, પ્રી ઓપરેટિવલી. ઓપરેશન ચાલે છે, એનેસ્થેશિયા આપેલું છે, કન્ફ્યુઝન જેવું છે, પછી વધારે હાઇપોટેન્શનમાં જાય, બરાબર. કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ્સ cause adrenal atrophy and reduce the ability of the body to withstand the stress. Before and during surgery, dose may be increased temporarily. બરાબર, કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડનો ડોઝ આપણે ઇન્ક્રીઝ કરીએ છીએ સ્ટીરોઇડ્સનો before surgery. Diuretics potential electrolyte imbalances after surgery. If diuretic is going on after surgery, then there is a chance of ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ, હાઇપોકેલેમિયા, હાઇપોનેટ્રેમિયા બધું જતું રહે, બરાબર. સોડિયમ જશે તો હાઇપોનેટ્રેમિયા, પોટેશિયમ જશે તો હાઇપોકેલેમિયા, બરાબર. હર્બલ સબસ્ટન્સીસ કેન ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધ એનેસ્થેશિયા એન્ડ એટલે મીન્સ કોઈ આયુર્વેદિક જેવી ટ્રીટમેન્ટ લેતા હોય અને એનેસ્થેશિયાની પણ ઇફેક્ટ આવતી હોય તો બધું ઇન્ટરેક્શન થઈને બોડી ડેમેજ કરે. કોઝ અ વેરાયટી ઓફ એડવર્સ ઇફેક્ટ, ઘણી બધી એડવર્સ ઇફેક્ટ થઈ શકે, એના કોમ્પોનન્ટ પર ડિપેન્ડ કરે. ધીસ સબસ્ટન્સીસ મે નીડ ટુ બી સ્ટોપ્ડ એટ ધ સ્પેસિફિક, અંડરલાઈન કરી દો, હર્બલ સબસ્ટન્સ સ્ટોપ, બરાબર. પછી એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ સ્ટોપ, એન્ટીપ્લેટલેટ એસ્પિરિન છે, એન્ટીપ્લેટલેટ છે, સ્ટોપ. થ્રોમ્બોલાઇટિક્સ એટલે મીન્સ ક્લોટ થતા હોય, થ્રોમ્બસ થતું હોય એને બ્રેકડાઉન કરવા વાળી મેડિસિન, તો એ પણ સ્ટોપ, બરાબર. ધેન ડ્યુરિંગ એટલે એ જે છે રૂટીનમાં પેશન્ટ ભલે લેતું પણ સર્જરી પ્લાન થાય છે તો બિફોર ધેટ વી નીડ ટુ સ્ટોપ. Cause a variety of adverse effects. These substances may need to be stopped at a specific time before surgery. During the pre-operative period, the client needs to be asked whether they are taking the herbal substance. બરાબર. Now, insulin. The need for the insulin after surgery in a diabetics may be reduced. કારણ કે એટલું ખાધું હોય ને, ફાસ્ટિંગ કરવામાં આઈ થિંક 12 hours, 16 hours, 24 hours પણ થઈ જાય. 12 hours તો એમને આપણે 8 hours, 12 hours મોર્નિંગમાં સર્જરી પ્લાન કરી હોય તો આપણે એમ્ટી સ્ટમક રાખતા હોઈએ છીએ. ઓકે, સો ઇન્સ્યુલિન ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થઈ ગઈ છે. Because the client nutritional intake is decreased or the need for the insulin may be increased because of the stress response and intravenous administration of the glucose solution. જો પેશન્ટને D5, D10 એવું પાઇન્ટ જતું હોય તો ઇન્સ્યુલિનનો ડોઝ કેવો થઈ, ઇન્સ્યુલિન રિક્વાયરમેન્ટ કેવી થઈ જાય, વધારે બોડીમાં ગ્લુકોઝ જઈ રહ્યું છે, ડાયરેક્ટ ગ્લુકોઝ એ બી, તો શું આપવું પડે, ઇન્સ્યુલિન વધારે આપવું પડે. Some medication may be on hold until after the surgery. One minute. હા, મેં તમને એક વસ્તુ કહ્યું કે મેટફોર્મિન વાળું ક્વેશ્ચન આવે છે
કે લાઈક વી નીડ ટુ સ્ટોપ બિફોર 48 hours. હું આખું વાંચી કાઢું છું કે મેટફોર્મિન ટોક ટુ યોર પ્રોવાઈડર ફોર સ્ટોપિંગ ઇટ. સમટાઈમ્સ ઇટ શુડ બી સ્ટોપ્ડ 48 hours before or 48 hours after surgery. મને hours નો ડ્યુરેશન નહોતું યાદ પણ 2 દિવસ પહેલા ઓકે અને 2 દિવસ પછી મેટફોર્મિન નથી લેવાની ટુ ડિક્રીઝ ધ રિસ્ક ઓફ અ પ્રોબ્લેમ કોલ્ડ લેક્ટિક એસિડોસિસ. બરાબર, લેક્ટિક એસિડોસિસ થઈ જાય ઇફ યુ ટેક ધ ટાઈપ્સ ઓફ ધ ડાયાબિટીસ મેડિસિન ફોર ફોલો યોર પ્રોવાઈડર્સ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. મને બીજું કશું નથી પૂછતા, લેક્ટિક એસિડોસિસ પણ નથી પૂછતા, પણ વિચ ડ્રગ વી નીડ ટુ સ્ટોપ બિફોર સર્જરી ને એમાં મેટફોર્મિન એવું દેખાયું હતું મને, એવું થોડું આઈડિયા છે. તો મેટફોર્મિન સ્ટોપ કરવાની, બરાબર, ડાયાબિટીસની મેડિસિન છે તો પણ. વન મિનિટ. ઓકે, દેન સ્ક્રીન દેખાય છે ને? ઓકે. Then, after administering the pre-operative medications, keep the client in a bed with the side rail up in a low position. બરાબર, બેડ કેવો હોવો જોઈએ? હંમેશા ફ્લોરથી નજીક. લો પોઝિશન હોવો જોઈએ, વધારે હાઈટ ઉપર હોવો જોઈએ નહીં. અને સાઈડ રેલ કેવી હોવી જોઈએ? અપ હોવી જોઈએ. Place the call bell next to the client. Instruct the client not to get out of the bed and to call for the assistance if needed. નાઉ અરાઇવલ ઇન ધ ઓપરેટિંગ રૂમ. બરાબર, હવે આપણે જો પ્રી ઓપ બધું થઈ ગયું ઓલમોસ્ટ, આવી તમે પ્રી ઓપરેટિવ કેર્સ ને બધું લખતા જાઓ છો. આપણે અહીંયા સાયન્ટિફિક રીઝન સાથે જોઈ લીધું વિચ મેડિસિન્સ ગેટ ઇન્ટરેક્શન, વોટ એક્શન્સ આર નીડેડ સ્પેશિયલી વાઇલ ટેકિંગ અ કન્સેન્ટ. બરાબર, કન્સેન્ટ હંમેશા પ્રોસિજર બધું એક્સપ્લેનેશન સર્જન કરશે, પણ કન્સેન્ટનું વિટનેસ આપણે બનીશું. અને હંમેશા એવું યાદ રાખવાનું કે સાઈન થઈ ગયેલી છે કે નહીં એ ચેક કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી સર્જનની નથી, એ ચેક કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી સિસ્ટરની છે. બરાબર, ઇફ there is a no sign of the patient then also we need to again remind the doctor and do for that. Arrive on a medication deconsolation means કઈ medication overlap થાય છે, that also we need to check. Arrival in the operating room. Guideline to prevent the wrong site and wrong procedure સર્જરી થાય છે એવું આપણે અહીંયા ઇન્ડિયામાં ઘણી વાર લેફ્ટ હેન્ડની સર્જરી જગ્યાએ રાઈટ હેન્ડની સર્જરી થઈ ગઈ અને એવું ન્યૂઝપેપરમાં આવી જાય પાછું. બરાબર, અને પછી ઘણીવાર જે ગોસ્પીસીસ હોય લેપ્રોટોમી કરો એટલે લાઈક 11, 12, 15 ગોસ્પીસ જોયા તમે અંદર નાખતા ગયા બ્લીડિંગ પોઈન્ટ ઉપર. બરાબર, અને પેટ તો એકદમ આમ કેટલી મોટો બોડી સરફેસ એરિયા હોય. બરાબર, તો હવે કોઈ અંદર આમ રહી ગયું તો તમે કાઉન્ટ ના કર્યા બ્લડ વાળામાં. બરાબર, તો there is a chance of complications. The surgeon meets the client in the preoperative area directly and uses a surgical marking pen to mark the operating site. બરાબર, તો પેનથી માર્ક્સ કરશે. In the operating room, the nurse and the surgeon ensure the reconfirm that the operative site has been appropriately marked. કારણ કે પેશન્ટ તો હવે અનકોન્શિયસ જેવું હશે. બરાબર, લોકલ એનેસ્થેશિયા સ્પાઇનલ એનેસ્થેશિયા છે તો થોડું કોન્શિયસ હશે. ઓકે, એન્ડ વી નીડ ટુ કન્ફર્મ ડોક્ટર એન્ડ સિસ્ટર બોથ કે ભાઈ સર્જિકલ સાઇટ બરાબર છે. બોથ આર રિસ્પોન્સિબલ. Just before starting the surgical procedure, a timeout is conducted with all members of the operative team present to identify the correct client and appropriate surgical site. એક્સ-રે તમે જોતા હોવ તો વી નીડ ટુ કન્ફર્મ ઇટ કે આ એ પર્ટિક્યુલર ક્લાયન્ટનો જ એક્સ-રે છે. બરાબર, અને પર્ટિક્યુલર સાઇટ તમારે આ નોટિફાઈ કરી દેવાની.
When the client arrives in the operating room nurse will verify the identification bracelet and client's verbal response and will review the client's chart. The client's record will be checked for the completeness and review for the informed consent forms. History, physical examination and allergy reaction information we need to review. અહીંયા બધા શું આવે છે હવે? જે પ્રી ઓપ કરીને આયા ને એ બધી વસ્તુ શું કરવાની છે? રિવ્યુ કરવાની છે. So we are again confirming it. બરાબર? પેશન્ટ એકવાર કહે ને એવું સમજી લે કે ના સામે ખબર પડી ગયેલી જ હશે, but there are so many patient, okay? There is a chance of mistake. તો એકવાર ચાર્ટ લઈને ફરી reconfirm, review કરવાનું. The client's record will be checked for the completeness and reviewed. The surgeon's prescription will be verified and implemented. The IV line may be initiated at this time in the preoperative area if prescribed. ઓટીમાં એન્ટર થતા પહેલા જ કરી દેવાની, ના કરવી હોય તો ઓટીની અંદર. The anesthesia એ again hospital policy ઉપર depend. The anesthesia team will administer the prescribed anesthesia. Verification of the client and the surgical operative site is critical. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર, ક્લાયન્ટ આપણું બરાબર છે કે નહીં, બીજા ક્લાયન્ટ પર સર્જરી ના થઈ જાય. થાય આવું, 4 પેશન્ટો ઓટી ટેબલ પર પડ્યા હોય ને આપણે કોઈને ઓળખતા નથી. ઓકે, કેસ પેપર એ પાછું કન્ટામિનેશન ના થઈ જાય એટલે પ્લેટફોર્મ પર જોડે જોડે પડેલા હોય. બરાબર, તો આપણને આઈડિયા જ ના હોય કે ભાઈ રમેશભાઈ છે કે મગનભાઈ છે, તો આ રમેશભાઈ છે કે આ મગનભાઈ છે, અને પછી પેશન્ટે કોન્શિયસ ના હોય. બરાબર, અને જે તે સ્ટાફ જે પર્ટિક્યુલર છે તે બીજું કંઈક કામ કરવા આગા પાછા થયા હોય તો ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ મિસ્ટેક. બરાબર, હ્યુમન એરર. તો એ ના થાય એના માટે અગેન વી નીડ ટુ વેરીફાય of the client and surgical operative site is critical. Now, post-operative care. Post-operative care is management of a client after surgery and include care given during the immediate post-operative period. સર્જરીમાં તો ભૂલમાંથી પણ ભૂલ થઈ જાય ને, પેશન્ટને ખબર પડી જાય કે ભાઈ ડાબા હાથની જગ્યાએ જમણા હાથમાં કેમનો આવી ગયો કાપો. બરાબર, અને ઘણીવાર એવું થાય કે એચઓડી, હું આ સિવિલ હોસ્પિટલ વીએસ હોસ્પિટલની એ રીતે જ વાત કરું છું કે એચઓડી છે, હવે એ તો ડાયરેક્ટલી સર્જરીના મેઇન પીક પોઈન્ટ પર આવે. ત્યાં સુધી આવી રીતના કટ કરવું, પછી બધા ટીશ્યુ ઓપન કરે, ઓટીમાં તમે જોયું હોય તો બધું અલગ અલગ સેપરેટ કર્યા કરે, તો એ બધું કામ તો રેસિડેન્ટ કરતા હોય, જે લર્ન કરતા હોય. અને પેલા સર તો આઈને ઉભા રહે હોય, એમણે તો જોવાનું જ છે. પછી ખબર પડે કે આ તો આવું, આ બરાબર નથી, આ બરાબર નથી. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. Post-operative care is the management of the client after surgery and includes care given during the immediate post-operative period as well as during the days after surgery. The goal of post-operative care is to prevent complication, to promote healing of the surgical incision, and to return the client to a healthy state. Now, હવે છે ને સિસ્ટમ વાઇઝ બધું આવશે કે સિસ્ટમ વાઇઝ કયા કયા કોમ્પ્લિકેશન થઈ શકે and how we can prevent it. સૌથી પહેલું અને ઇમ્પોર્ટન્ટ, રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. મને કહેશો કયા ડિઝીઝ થઈ શકે પોસ્ટ ઓપરેટિવલી? ઊભા ના કરો તો, એમ્બ્યુલેટ ના કરો તો? Atelectasis. હા, વેરી ગુડ, એટિલેક્ટેસિસ. ઓકે, વેરી કોમન. હવે જો, assess the respiratory, assess the breath sound, stridor, wheezing or crowing sound can indicate a partial obstruction, બરાબર, breathing માં, or the bronchospasm or laryngospasm with the crackles or rhonchi. હવે જો વર્ડ આવી ગયું crackles, અંડરલાઈન કર દો. ક્રેકલ્સ આવે ને એટલે સમજી જવાનું ફ્લુઇડ ભરાયું લંગ્સમાં. may indicate atelectasis, pneumonia or pulmonary edema. ત્રણે નીચે અંડરલાઈન કર દો. ક્રેકલ્સ સંભળાય તો લેફ્ટ હાર્ટ ફેલિયર હોય, યા તો પલ્મોનરી ઇડીમા હોય, એટિલેક્ટેસિસ હોય અને ન્યુમોનિયા હોય.
સૌથી પહેલા શું વિચારવાનું? ક્રેકર્સ સંભળાયા લંગ્સમાં તો લેફ્ટ હાર્ટ ફેલિયર. બરાબર? અહીંયા તો આપણે એમ જ પોસ્ટ ઓપરેટિવની વાત કરીએ છીએ એટલે એવી રીતે મેન્શન નથી. અધરવાઇઝ વી નીડ ટુ ફર્સ્ટ થિંક રિગાર્ડિંગ લેફ્ટ હાર્ટ ફેલિયર. Monitor the airway patency and ensure adequate ventilation. Prolonged mechanical ventilation during anesthesia may affect post-operative lung function. Prolonged છે mechanical ventilation during anesthesia હોય ને તો એ પછી lungs function ને interrupt કરે. Monitor the vital signs as per the agency policy. Older client, those who smoke, and those with the history of lung disease or obesity are at the higher risk for the respiratory complication after surgery and should be assessed more frequently. Remember that extubated clients who are lethargic may not be able to maintain an airway. જો એને કેટલું સરસ આપ્યું છે લોંગ ટર્મ આપણે વેન્ટિલેટર પર પેશન્ટને રાખ્યો, હવે ઇન્ટ્યુબેટ કરેલું હતું, રિમૂવ કર્યું, વેન્ટિલેટર સાઈડ ઉપર લઈ લીધું, તો હવે ખાસ એ મેન્ટેન એરવે નથી કરી શકતો. તો આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. રિમેમ્બર that extubated gland એટલે ઇન્ટ્યુબેટેડ કરીને રિમૂવ કર્યું, વેન્ટિલેટર કાઢી નાખ્યું, who are lethargic હજી એનું CNS stimulated નથી, may not be able to maintain an airway open. બરાબર, એટલે એર એન્ટ્રી થવામાં obstructions રહે. Monitor for the secretions. If the gland is unable to clear the airway by coughing, suctioning the secretions from the gland airway. જે લેથાર્જિક છે, સેમી કોન્શિયસ છે, એ કફ ના કરી શકે. બરાબર, તો there is a chance of aspiration, so we are going to do suctioning of that gland. Observe chest movement for the symmetry and the use of the accessory muscles. Monitor oxygen administration if prescribed. Monitor pulse oximetry and end tidal carbon dioxide as prescribed. Encourage deep breathing and coughing exercise as soon as possible after surgery. સર્જરી પતે એટલું જલ્દી કફિંગ એક્સરસાઇઝ ડીપ બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝ સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું. બરાબર, અધરવાઇઝ વી આર ગોઈંગ ટુ અસેસ ધ ઓક્સિજન એન્ડ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લેવલ. Note the rate and depth of the quality of the respiration. The respiration rate would be greater than the 10 or less than the 30 breaths per minute. 30 થી ઓછા હોવા જોઈએ respiration અને 10 થી વધારે હોવા જોઈએ. Monitor for the sign of respiratory distress, atelectasis and the other respiratory complications. If the client's oxygen saturation drops below 95% or below the pre-surgical baseline, immediately take action by notifying the surgeon and or the anesthesia provider. If the client's condition continues to deteriorate or other symptoms arise, an emergency response is imperative. બરાબર, કેમ કે છે કે જો ક્લાયન્ટની કન્ડિશન ડિટોરિએટિંગ છે, ક્લાયન્ટ સર્વાઈવ નથી થઈ રહ્યો, તો વી નીડ ટુ કોલ ધ ડોક્ટર ઇમિડિયેટલી. Now cardiovascular system. Monitor the circulatory status such as skin color. બરાબર, એનાથી ખબર પડી જશે કે ભાઈ પિંકિશ છે, બ્લુઇશ છે, સાઇનોસ છે. પેરિફેરલ પલ્સીસ, વીકર પલ્સ છે, અહીંયા આગળથી ખબર પડશે રિસ્ટ જોઈન્ટ પરથી કે ભાઈ પલ્સ કેવી આવે છે, સારી આવે છે. એન્ડ કેપિલરી રિફિલ, બરાબર, એ બી નખ દબાવશે એન પરથી ખબર પડશે રિફિલ થયું. બરાબર, કેપિલરી. And for the absence of edema, numbness and tingling. Monitor for the bleeding, assess the pulse for the rate and rhythm. A bounding pulse may indicate hypertension, fluid overload and client anxiety. Underline કર દો. એટલે વધારે ભરી ભરી પલ્સ આવતી હોય ને
બાઉન્ડિંગ પલ્સ, બાઉન્સિંગ પલ્સ, આપણને એમ લાગે કે બહુ ફ્લુઇડ છે, તો ત્યારે કઈ કઈ કન્ડિશન હોઈ શકે? ફ્લુઇડ ઓવરલોડ હોઈ શકે, હાઇપરટેન્શન હોઈ શકે, એન્ઝાઇટી હોઈ શકે. મોનિટર ફોર ધ સાઇન ઓફ હાઇપરટેન્શન એન્ડ હાઇપોટેન્શન. પરસ્પિરેશન થવા લાગ્યું તો હાઇપોટેન્શન હોય, હેડેક થાય છે, હાઇપરટેન્શન હોય. Monitor for the sign of hypertension and hypotension. Monitor for the cardiac dysarrhythmia. Monitor for the sign of the thrombophlebitis, particularly in clients who were in the lithotomy position during the surgery. બરાબર. લિથોટોમી પોઝિશન એટલે બંને પગને થોડા એલિવેટેડ રાખેલા હોય, બાંધેલા હોય, બરાબર, એવી કોઈ હોય. હિસ્ટ્રેક્ટોમી કરે ને, વજાઇનલ હિસ્ટ્રેક્ટોમી, તો ત્યારે લિથોટોમી પોઝિશન જ આપે. તો શું કરવાનું છે? તરતના તરત પેશન્ટને ઊભું કરવાનું, વોક કરાવવાનું, થ્રોમ્બોફ્લેબાઇટિસ પગ ઉપર લગાવવાની, બરાબર. થ્રોમ્બસ ના થવું જોઈએ. એન્કરેજ ધ યુઝ ઓફ ધ એન્ટી એમ્બોલિઝમ સ્ટોકિંગ્સ, જે મેં કહ્યું છે કે એમેઝોન પર જોવાના અને મળતા હોય છે, માર્કેટમાં ઇઝીલી અવેલેબલ હોય છે એમ્બોલિઝમ સ્ટોકિંગ્સ. સિક્વેન્શિયલ કોમ્પ્રેશન ડિવાઇસ, બરાબર, એ પણ આપણે જોયું. પગ ઉપર બીપીનો કફ બાંધેલો હતો, બરાબર, જ્યારે પેશન્ટ બેડ રિડન હોય પોસ્ટ ઓપરેટિવલી, ત્યારે ખાસ કરીને. If the prescribed to promote the venous return and strength and muscle tone and prevent the pooling of the blood in the extremity. બરાબર. સિક્વેન્શિયલ સ્ટોકિંગ હશે ને, તેનાથી શું થશે કે વિનસ રિટર્ન વેઇન હોય ને, એ બ્લડ ફ્લો બરાબર નથી પહોંચાડતી, તે બરાબર પહોંચાડશે. અને બીજું મસ્ત લખ્યું છે, પ્રિવેન્ટ ધ પુલિંગ ઓફ ધ બ્લડ ઇન ધ એક્સ્ટ્રીમિટી. આખા બોડીનું બ્લડ એક્સ્ટ્રીમિટીમાં જતું શું કરશે? અટકાવશે, પુલિંગ થતું. મોનિટર ઓલ ગ્લાયન્સ ફોર ધ VTE risk and ensure that the prophylactic measures are in place. These measures may not include anti-embolism stockings, pneumatic compression device, leg exercise, early mobility and drug therapy. બરાબર. પેશન્ટને તરતના તરત સાંજે તમે વોક કરાવવાનું ચાલુ કરી દો તો એ અર્લી મોબિલિટી થઈ જશે. લેગની એક્સરસાઇઝ ચલાવવાનું ચાલુ કરો, આવી રીતે એન્કલને આવી રીતે આમ કરીને કરાવો, બરાબર. અને એન્ટી એમ્બોલિઝમ સ્ટોકિંગ્સ પહેરાવો તો પેશન્ટને ડીપ વેન થ્રોમ્બોસિસ નહીં થાય, ડીબીટી. 5 મિનિટ, 5 મિનિટ તમે બી પાણી પી લો. Plant positioning or restrictions. Okay, very important, that is positioning. Plant ને કઈ પોઝિશન આપવાની. Encourage the ambulation if prescribed. દરેક સર્જરી પછી એમ્બ્યુલેશન કરવાનું. એમ્બ્યુલેશન મીન્સ પેશન્ટને સ્લીપિંગમાં જે એમને રેગ્યુલર વોક કરાવવું. હા, વોક કરાવવાનું. ઓકે, સ્લીપિંગમાંથી સિટિંગમાં લાવો, સિટિંગમાંથી સ્ટેન્ડિંગમાં લાવો, સ્ટેન્ડિંગમાંથી વોક કરાવો, ગ્રેજ્યુઅલી 10 સ્ટેપ ચલાવો, પછી 2 ટાઈમ ચલાવો. ઓકે, યુ આર ગોઈંગ ટુ ઇન્ક્રીઝ ફ્રોમ as early as possible. Encourage ambulation if prescribed. Before ambulation, instruct the client to sit at the edge of the bed with the feet supported to assume the balance. બરાબર. પગ લટકતા નહીં રાખવાના, એવી રીતે એને બેડની એજ ઉપર થોડુંક બેસાડો, 2 મિનિટ પછી ઊભું કરો. Unless contraindicated, place the client in the low Fowler position after surgery to increase the size of the thorax and lung expansion. આપણને ખબર જ છે પોસ્ટ ઓપરેટિવલી એટીલેક્ટેસિસ થઈ જાય છે. હવે લંગ્સ માટે હંમેશા કઈ પોઝિશન સારી છે? તો ફાઉલર, સેમી ફાઉલર પોઝિશન. હેડ માટે, હેડ ઇન્જરી પેશન્ટમાં સેમી ફાઉલર, બરાબર, 45 એંગલ. કાર્ડિયાક હોય તો ફાઉલર બી ચાલે, અને આમ આગળ થોડું લીન થતું હોય ને, કાર્ડિયાક ટેબલ ખબર છે ને, એની પર આમ હાથ રાખીને બોડી થોડું લીન થતું હોય એવું આમ ગમે. આમ કરીને બેસે પેશન્ટ. આમ કરીને બેસે ને તો એમને વધારે હાર્ટ ઉપર પ્રેશર આવતું એવું લાગે, એટલે પેશન્ટ આમ નમીને બેસે.
શ્વાસ ના આવતું હોય એટલે ગભરામણ થાય તો કેવી રીતે બેસે, એવી રીતે ઇરેક્ટ થોડું. Sit, બરાબર, unless the contraindicated. Okay. Avoid positioning the post-operative client in a supine position until the pharyngeal reflexes have returned. બરાબર, pharyngeal reflexes એટલે gag reflex ને એવું બધું. If the client is comatose, કોમામાં છે, unconscious છે, semi comatose છે, બરાબર, semi conscious છે, position on the table, બરાબર, position on the table છે. In addition, an oral airway may be needed. બરાબર, તો ત્યારે એનું એરવે ઓપન રહે એના માટે એરવે નીડેડ જોઈશે. If the client is unable to get out of the bed, client ઊભું થઈને બહાર નથી જતું ત્યારે turn the client every 1 to 2 hour unless contraindicated. બરાબર, જ્યાં સુધી contraindicated નથી, બરાબર, કે લાઈક લીવર સર્જરી છે કે કશું એવું નથી, તો એને શું કરો, 1 to 2 અવરલી એને પોઝિશન ચેન્જ કરાયા કરો, કારણ કે હવે ઊભું તો થતું નથી પેશન્ટ, કોમાટોસ છે, સેમી કોન્શિયસ છે, તો આપણે એની મૂવમેન્ટ કરાવવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નાઉ ન્યુરોલોજિકલ સિસ્ટમ. Assess level of consciousness, assess neurological status and compare it to the client's pre-surgical status. The patient કેટલું conscious થયું. Make a frequent attempts to awaken the client until the client fully awaken. જ્યાં સુધી client ના થાય ત્યાં સુધી એને હેરાન કરીને પણ જગાડવાનું ચાલુ રાખો. Orient the client to the environment. Client environment સાથે orientation આપી દો. An older adult may take a longer than the younger adult to return to the pre-surgical orientation. બરાબર, ઓલ્ડર એડલ્ટને શું વધારે હશે, કન્ફ્યુઝન વધારે હશે, એટલા માટે એટલું જલ્દી ઓરિએન્ટેડ થાય નહીં. સ્પીક ઇન અ સોફ્ટ ટોન. ફિલ્ટર આઉટ એક્સટ્રેનિયસ નોઇઝ ઇન ધ એન્વાયરમેન્ટ. બરાબર, લાઈક બાજુના કોટ ઉપર કોઈ મોબાઈલ વગાડતા હોય યા મ્યુઝિક ચાલતું હોય, કોઈ કમ્યુનિકેશન કરતું હોય, તો એ પેશન્ટ વધારે સારી રીતે આપણી ઉપર ફોકસ કરી શકે નહીં, એટલે એવું લખ્યું છે કે ફિલ્ટર આઉટ ધ એક્સ્ટ્રા નોઇઝ. Maintain the client's body temperature, prevent heat loss by providing the client with a warm blanket and raising the room temperature as necessary. Why? Because it is neurological. Hypothalamus situated in the brain, and if it is depressed, કોમાટોઝ, સેમી કોન્શિયસ, તો એ પણ બરાબર કામ નહીં કરતું હોય, તો બોડી ટેમ્પરેચર રેગ્યુલેટેડ ના રહેતું હોય, તો at that time we need to give a warmth from outside. Evaluate motor function by asking the client to move each extremity. કે ભાઈ ક્લાયન્ટનું સેન્સેશન છે, મોટર છે, તો મોટર માટે તો એમ જ કહીશું કે ચલો મારો હાથ પકડો, આ હાથ ઉપર કરો, બરાબર. જો હું એવું કહીશ કે લેફ્ટ હેન્ડ ઉપર કરો અને લેફ્ટ હેન્ડ જ આમ ઉપર કરે, તેનો મતલબ એવો છે કે એને આઈડેન્ટિફાઈ છે, ઓરિએન્ટેશન છે કે આ મારો લેફ્ટ હેન્ડ છે ને મારે આને અપ કરવાનો છે, બરાબર. પણ એવું ના થતું હોય ને પછી હું આમ કરાવું, તો એનામાં મોટર તો છે પણ આઈડેન્ટિફિકેશન હજી છે નહીં. સેન્સરીમાં ટચ કરીને પછી કોમન પિનથી ચેક કરો કે કયા લેવલ સુધી સેન્સરી સપ્લાય છે. અસેસ ધ ક્લાયન્ટ સેન્સેશન ટુ ટચ. વોર્મ છે, કોલ્ડ છે, એવી વસ્તુઓ ટચ કરાવવાની અને બોડીમાં અપથી ડાઉન સુધી જતા જવાનું. બરાબર, એમ લાગે ખાલી પગમાં સેન્સેશન નથી, તો થાઈઝ, બિલોની, અબાવની એવી રીતે ચેક કરીએ તો આપણને આઈડિયા આવી જાય કે કઈ જગ્યાએથી સેન્સેશન લોસ છે. Temperature control. Monitor the temperature. Older adults are at a risk of the hypothermia because the age-related changes. Older અને બચ્ચા બધા સિમિલર, બંને સિમિલર છે. ઓલ્ડરમાં પણ હાઇપોથર્મિયા થઈ જાય, બચ્ચામાં પણ હાઇપોથર્મિયા થઈ જાય. Monitor for the sign of hypothermia that may result from the anesthesia. A cool operating room or exposure of the skin and internal organ during the surgery. Apply warm blanket, continue oxygen, and administer medication as prescribed if the client experiencing post-operative shivering. Post-operative shivering ઠંડી ચડતી હોય તો ત્યારે ખાસ બ્લેન્કેટ આપો. Now integumentary system, સ્કિનની સિસ્ટમની વાત કરે છે.
બરાબર. Assess the surgical site, drains, wound dressing, serous drainage may occur from the incision, but notify the surgeon if excessive bleeding occur from the site. Underline કર દે તો જ્યાં પણ સર્જરીનો ઇન્સિઝન હોય ને તો ત્યાંથી બ્લીડિંગ ના હોય, શું નીકળતું હોય? સીરસ ડ્રેનેજ, પાણી જેવું. બ્લીડિંગ પોઈન્ટ તો આપણે શું કરી દીધા છે? સ્ટીચ કરી દીધા છે, કોર્ટરી કરી દીધા છે, તો ત્યાંથી બ્લીડિંગ નહીં નીકળે, ત્યાંથી શું નીકળે? સીરસ નીકળે. ઓકે, જો બ્લીડિંગ થતું હોય વધારે, then inform the surgeon. Mark time and the date for any drainage on the surgical dressing and monitor for the excessive drainage as per the agency policy. જો શું કહે છે મેં સામું જુઓ, બરાબર. આવી રીતે આટલા જ એરિયામાં પહેલા ડ્રેનેજ થયું, બરાબર. વ્હાઈટ, આમ વ્હાઈટ કલરનું આપણું ડ્રેસિંગ મટીરિયલ હોય છે ને ભીનું ભીનું આટલા જ એરિયામાં થયું છે, તો એને માર્ક કરીશ. મને એમ લાગે કે આમાંથી વધારે પડતો ડિસ્ચાર્જ આવી રહ્યો છે, પેની પર તો ડ્રેસિંગ અપ્લાય છે, તો હું એને જોઈશ કે આટલામાં હતું, હવે આટલામાં થયું, બરાબર. તો કેટલા ડ્યુરેશનમાં થયું, બરાબર, ધેટ વી નીડ ટુ નોટિફાય. તો એણે લખ્યું છે કે નોટિફાય ધ સર્જન ઇફ એક્સેસિવ બ્લીડિંગ અકર ફ્રોમ ધેટ સાઇડ, માર્ક ટાઈમ એન્ડ ડેટ ફોર એની drainage on the surgical drainage dressing and monitor for the excessive drainage from as per the agency policy. ધારો કે આમ કરીને રાઉન્ડ કર્યું તો 10 લખ્યું મેં ત્યાં, પછી ફરી બીજું રાઉન્ડ કર્યું તો 11 લખ્યું. ઓકે. Assess the skin for the redness, abrasion and breakdown that may have resulted from the surgical position. બરાબર, આ પૂછાય છે આજે સીરસ ડ્રેનેજ વાળું કયું, સર્જિકલ માર્ક્સ જોવાના ડ્રેસિંગમાં કે કેટલું વેટ થયું છે, એટલે એવી રીતે પૂછાય કે લાઈક સેકન્ડ ડે ઓફ પ્રોસ્થેટિક સર્જરી, ધેર ઇઝ અ બ્રાઉન કલર noted on the dressing side, what you are going to do. બરાબર, તો આપણને તો ખબર છે કે ભાઈ સીરસ હોવું જોઈએ, તો અહીંયા તો બ્લડ છે, બરાબર. તો વી નીડ, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ઇન્ફોર્મ ધ surgeon. Monitor for the body temperature and the wound for a sign of the infection. અને જ્યારે પણ wound હોય ને એમાંથી ના નીકળે, પણ ડ્રેસિંગ ડ્રેનેજ એવું કશું છે તો ત્યાં આગળ શું સ્ટાર્ટિંગના 1 દિવસ જેવું 2 દિવસ જેવું થોડું થોડું બ્લીડિંગ ચાલે, પછી તો સીરસ બાજુ જ જવું જોઈએ, બરાબર. ડાયરેક્ટલી સીરસ ના આવે ને થોડું થોડું બ્લીડિંગ થતું હોય તો ધેટ ઇઝ ફાઇન, પણ પછી સીરસ બાજુ જવું જોઈએ. લાઈક 4th ડે છે, 5th ડે છે, તો સીરસ બાજુ જશે. આવ્યું હતું ને સીરો સેંગવસ, ડિસ્ચાર્જમાં સીરો સેંગવસ ને એવી રીતે નામ આવ્યા હતા, બરાબર. તો એ રીતે જશે. ચેક ફોર ધ ડ્રેનેજ એન્ડ રેકોર્ડ ધ અમાઉન્ટ, કલર એન્ડ કન્સિસ્ટન્સી એન્ડ ઓર્ડર, બરાબર, જે હમણાં ડિસ્કસ કર્યું આપણે. અસેસ ધ ટિશ્યુ ઇન્ટિગ્રિટી frequently as per the agency protocol for the redness, increase swelling and tenderness or the pain. Maintain a dry and intact dressing, sterile or clean. Sterile technique means that everything used in the care of the client is free from the microorganism. Sterile ની definition આપી છે. Clean technique involves meticulous hand washing, maintaining the clean environment by preparing a clean field, using a clean gloves and sterile instrument, and preventing the contamination material and the supplies. ક્લીન કોને કહેવાય, સ્ટરાઇલ કોને કહેવાય, બંને રિગાર્ડિંગ થોડું થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું છે ને ધીસ ઇઝ વેરી ક્લિયર, નો નીડ ઓફ એક્સપ્લેનેશન, બરાબર. હવે છે ચેન્જ ડ્રેસિંગ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ, notify the amount of bleeding or drainage, order and intactness of the suture and staple. એવું કહે છે કે સ્ટેપલના સૂચર્સ છે કે પેલા સૂચર્સ છે ઇન્ટેક્ટ છે કે તૂટી ગયા, બરાબર. જ્યારે આપણે પ્રીવિયસ ડ્રેસિંગ રિમૂવ કરીએ તો આપણે જોઈએ કે સૂચરમાંથી ક્યાંય ડ્રેનેજ નથી ને, ક્યાંય પસ નથી થયું ને, અને કોઈ નીકળી નથી ગયું ને, ક્લિયર. અને પછી નવું ડ્રેસિંગ એપ્લાય કરે. કોમનલી યુઝ ડ્રેસિંગ ઇન્ક્લુડ 4x4 ઇંચ ગોચ, બરાબર, 4x4 નું ગોચ પીસ લેવાનું. નોન એધરન્ટ
પેડ, એવું પેડ કે જે ચોંટી જાય નહીં. એબ્ડોમિનલ પેડ, બરાબર. અને એના પછી શું આવશે? જેવા પેલા જાડા ને થીક ને મોટા પેડ આવે છે ને એની વાત કરીએ, પછી આપણે એ મૂકી દઈશું. એના પછી શું આવશે? ગોઝ રોલ, પછી બેન્ડેજિંગ આવશે. એન્ડ સ્પ્લિન્ટ ગોઝ, commonly referred to as a drainage sponge. Wound drain need to be patent, બરાબર. આ કઈની ડ્રેન ની વાત કરે છે? વુન્ડ ડ્રેન એટલે ખબર છે, જ્યાં પણ સર્જરી કરે ને ત્યાં બાજુમાંથી પાઇપ કાઢે ડોક્ટર. કાઢે છે એવું? જે જગ્યાએ સર્જરી હોય ને એની આજુબાજુના એરિયામાંથી પાઇપ કાઢે. કેમ? કારણ કે જે એક્સેસ ડ્રેનેજ છે, જે એક્સેસ બધું સિક્રીશન એ જગ્યાએ તો થયા કરશે, આપણે એટલું સેન્સિટાઇઝ કર્યું એટલે તે બધું ક્યાં જશે? તો ડ્રેનેજમાં રિટર્ન થશે. The wound drain need to be patent, prepared to assist with the removal of the drain as prescribed by the surgeon. When the drainage amount becomes insignificant, empty the drain as needed and document the output and drainage characteristics. બરાબર. પછી ધીમે ધીમે એને નોટિફાઈ કરો અને જો બંધ થઈ ગયું હોય તો રિમૂવ કરી દેવાનું. An abdominal binder may be prescribed for the obese and debilitated individual to prevent dehiscence and eversion of the incision. બરાબર. ડેહિસન્સ ને અટકાવવા માટે એબ્ડોમિનલ બાઇન્ડર આપવાનું. લાઈક આવી રીતના સ્ટીચીસ કર્યા છે ને એમાંથી સ્કિન બહાર આવે છે. બરાબર. અને એ વિઝરેશન ની અંદર શું થશે? વિઝેરા બહાર આવશે, ઓર્ગન બહાર આવતું હશે. બરાબર. પેલામાં થોડી થોડી સ્કિન બહાર આવશે. એક જ મિનિટ. આપણે તો ફટાફટ બતાવી જ દેવાનું. જો બંને ટર્મિનોલોજી યાદ રાખી લો. ડેહિસન્સ છે તો જસ્ટ આવું થોડું થોડું નીચેની મ્યુકસ આમ ટાંકા ખેંચે ગયા ને આમ નીચેનું પેલું દેખાતું થઈ ગયું, અંદરની મ્યુકસ મેમ્બ્રેન. પણ વિઝરેશન આવે છે, એ વિઝરેશન. વિઝેરા, વિઝેરા એટલે ઓર્ગન. એ વિઝરેશન થાય ને તો જો આ ઇન્ટેસ્ટિનલ લૂપ બહાર નીકળી ગઈ, અહીંયાથી નીકળી ગઈ, જોઈ? તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એ વિઝરેશન. એબ્ડોમન પર જ આવું હોય. ક્લિયર? ડેહિસન્સ ઓફ ધ ઇન્સિજન. હવે છે ને બીજું એક પ્રોબ્લેમ આવશે કે ફ્લુઇડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ થયા કરશે. કારણ કે એક તો આપણે લેતા નથી, આઈવી ચાલે છે. હવે આઈવી પ્રમાણે લેસિક્સ આપો છો કે એલ્ડેક્ટોન આપો છો કે નથી આપતા. પ્લસ આપણને પોસ્ટ ઓપરેટિવલી પોસ્ટ એનેસ્થેટિક પછી પસ્પિરેશન વધારે થાય. તો 600 to 800 ml જેટલો આપણો ઇનસેન્સિબલ વોટર લોસ છે પસ્પિરેશન અને બ્રીધમાં. બરાબર. So there is a chance of અને આ બધું bleeding, drainage, catheter, there is a chance of imbalance. So monitor the hydration status by inspecting the color and the moisture of the mucous membrane. બરાબર. Skin turgor જુઓ, skin texture જુઓ, tenting of the skin. In an older client, tenting is tested over the sternum and forehead. કારણ કે એમને શું હોય, બધી સ્કિન ટેન્ટિંગ જેવી જ થઈ ગઈ હોય ઓલ્ડર ક્લાયન્ટમાં. તો એટલા માટે એવું લખેલું છે કે ઓલ્ડર ક્લાયન્ટ હોય ત્યારે ફોરહેડ પર ટેન્ટિંગ કરીને જોવાનું, યા તો સ્ટર્નમ એટલે કોઈ પણ હાર્ડ બોનની ઉપર, નોઝ ઉપર બી કરી શકો. બટ એની હાર્ડ બોન ઇઝ ધેર એટ ધેટ ટાઈમ યુ કેન check on that part. Monitor IV fluid administration as prescribed, record intake and output, monitor for the sign of fluid or electrolyte imbalance.
Now GI system, gastrointestinal system, monitor intake and output and for a nausea and vomiting. Intake output जो nausea vomiting जो maintain patency of the nasogastric tube if present and monitor the placement and drainage per agency for procedure. Monitor for the abdominal distension, flatulence, monitor for the presence of the flatus and return of the bowel sound. ગેસ થઈ જતો હોય, bowel sound ના સંભળાતા હોય, abdominal distension થઈ ગયું છે. Encourage ambulation as early as possible after the surgery to promote the peristalsis. જલ્દી જલ્દી ચાલવાનું ચાલુ કરશે એટલી peristalsis જલ્દી આવશે. Administer frequent oral care at least every 2 hours. Maintain the nil per oral status until the gag reflex and peristalsis return. Why? When oral fluids are permitted, start with the ice chip and the water. હવે એક ટાઈમ માટે આપણે નીલ પર ઓરલ રાખ્યું, લોંગ ટર્મ સુધી કશું આપ્યું નહીં તો ડાયરેક્ટલી ફૂડ ચાલુ કરવાનું નથી. બરાબર, પેપ્સી, પોપિન્સ, બરાબર, પોપ્સિકલ્સ, આઈસ ચીપ, વોટર સીપ એવું થોડું થોડું આપીને ચાલુ કરો. Ensure that the client advances to clear the liquid and then to regular diet as prescribed as the client can tolerate. To prevent aspiration, turn the client to the sideline position if vomiting occurs. Have a suctioning equipment available and ready for use. After gastric surgery, do not move or irrigate the nasogastric tube unless ordered. બરાબર, ગેસ્ટ્રિક સર્જરી કરો એટલે કોલોસ્ટોમી કરી હોય કે કંઈ પણ છે તો પેશન્ટને આપણે ફૂડ તો આપવું પડશે. તો એવું કહે છે કે ઇરિગેટ જ્યાં સુધી નેઝોગેસ્ટ્રિક ટ્યુબ સર્જરી પછી કે નહીં ત્યાં સુધી નેઝોગેસ્ટ્રિક ટ્યુબને ઇરિગેટ કરવાની નહીં. ઇરિગેટ એટલે ખબર ને શું આવશે? ઇરિગેશન એટલે 500 ml RL નાખી દીધું રાઇસ ટ્યુબમાં અને પાછું 500 ml રિમૂવ કર્યું, કે 200 ml નાખ્યું પાછું 200 ml રિમૂવ કર્યું. તેને શું કહેવાય? ઇરિગેશન. એટલે વોશ કરવું, સ્ટમક વોશ કરવું, નેઝોગેસ્ટ્રિક ટ્યુબ વોશ કરવું. Renal system. Assess the bladder for the distension. Monitor for the urine output. At least કેટલો હોય? 30 ml per hour. એનથી ઓછો થવો જોઈએ નહીં, otherwise there is a chance of acute renal failure. If the client does not have a urinary bladder, the client is expected to void within 6 to 8 hours post-operatively. Depending on the type of the anesthesia administered, ensure that the amount is at least 200 ml. આટલું રાખ્યા છે. હજી બેક ટુ નોર્મલ નથી થવાયું, ફીવર ને બધું આવ્યું હતું. ઓકે, રીડ કરી લેજો. Okay. Okay, ma'am. બાય બાય Bye, ma'am. બાય.